Welcome to SciTech Info channel, my dear students. In today's session, we'll be discussing about the very important aspect of phenols, that is the reactions of phenol. Take down. Electrophilic aromatic substitution. Electrophilic aromatic substitution. Then Kolb's reaction. Kolb's reaction. Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction. Then reaction of phenol with zinc dusts. Then as usual, oxidation. So these are the 5 important reactions associated with the phenol. Let us take up the first one. Under electrophilic aromatic substitution, we have nitration, halogenation, sulfonation, alkylation, acylation, etc. Now we will proceed to electrophilic substitution. Electrophilic substitution. Can you tell me what electrophile is? Anyone? What is electrophile? Philo அப்படினா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், to attract. எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ரிச் சென்டரை அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்படின்னா அது என்னவாக இருக்கணும்? எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் குரூப்பாக இருக்கணும், இல்லாட்டா பாசிட்டிவாக இருக்கணும், இல்லையா? நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ திஸ் இஸ் த பாசிட்டிவ் அயான் ஆர் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் குரூப். ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறோம்? எலக்ட்ரோஃபைல். இந்த எலக்ட்ரோஃபைல் எப்படி இருக்கும்? எலக்ட்ரோஃபைல் ஜென்ரலாக அட்டாக்ஸ் எந்த பொசிஷன்? டெல் மீ. கார்போனியம் அயானா இல்லாட்டா கார்பேன் அயானா? கார்போனியம் அயானா இது ஏற்கனவே ப்ளஸ்ஸு, அது எப்படி? கார்பேன் ion, that is carbon atom with the negative charge. Note பண்ணிக்கோ. Next, usually this consists of 3 important steps. Mechanism பார்த்தா 3 ஸ்டெப்ஸில் இருக்குது. இதில் generation of electrophile, that is the first step. Step 1, generation of electrophile. அடுத்தது step 2, attack of electrophile
attack of electrophile followed by resonance stabilization, delocalization of pi orbital. Attack of electrophile எங்கே வரும், தட் இஸ் கார்ப் ஆனையானில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான். அட்டாக் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபைல் ஆன் carb anion followed by anion of what? Anion of aromatic ring followed by delocalization of pi electrons. ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் சொல்கிறோம். ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன். ஓகே, எப்போதும் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் இந்த மாதிரி ஐஸ், மெட்டீரியலைஸ், டீலோக்கலைஸ் அதெல்லாம் இசட்டில் வரும். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் எஸ் வரும். ஸ்டெபிலைசேஷன் எஸ், SATION. பட் விண்டோவில் பை டிஃபால்ட் அது யூஎஸ் இங்கிலீஷில் போயிடுது. பட் நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால எஸ் போட்டுக்கோ. நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி சல்ஃபர் வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன், FUR அமெரிக்கன் ஸ்பெல்லிங், பட் பிரிட்டிஷ் ஸ்பெல்லிங் வந்து PHUR. தென் ஸ்டெப் 3, removal of proton. ரிமூவல் ஆஃப் ப்ரோட்டான். ஸோ இந்த 3 ஸ்டெப்பு நடந்தே தீரணும். அதுதான் என்னது, எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷனோட சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. Now let us see nitration. சார் இது நோட் பண்ணிடுறேன் சார். Ora? Yes, sir. Yes, sir. Right. Let us consider the first one, that is nitration. There you go. Nitration அப்படிங்கிறப்போ நான் வந்து எடுத்துட்டேன். Let me write down the reaction first. Phenol, okay, alternative double bond with the OH group plus HNO3. இந்த HNO3 வெறுமனே போட்டால் வராது, கூட sulfuric acid as catalyst. So this is called the mixture of nitric acid and the sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, is called nitration mixture. ஸோ கொஷனில் அப்படியே டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ஜாக்கிரதை. நைட்ரேஷன் மிக்சர்ன்றது
It's a mixture of sulfuric acid and nitric acid. Now, there is an orientation effect. The orientation effect is towards ortho and para. Because the nitro group is the, hydroxyl group is the ortho para director. So, OH in that nitro group. So, this is called ortho nitrophenol. இதில் O அப்படின்னா ஆர்த்தோ. ஸோ ஆர்த்தோ ஐசோமர். ஓகே, ப்ளஸ் பாராநைட்ரோஃபினால். OH. சார் உங்க ஃபேஸ் மறைக்குது சார். ரொம்ப பெரிய இமேஜாக இருக்கோ? Okay. Okay, sir. So, nitrophenol. Next, what do you call this one? Para-isomer. So, para-isomer. பாராநைட்ரோஃபினால்னு சொல்லணும். ஓகேவா? நோட் பண்ணிக்கோ. பாராநைட்ரோஃபினால். சரியா? ஓகே, காப்பி பண்ணிட்டு சொல்லு. Sir, okay, sir. ஆர்த்தோநைட்ரோஃபினாலுக்கும் பாராநைட்ரோஃபினாலுக்கும் இடையில ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது. இடையில ஒரு காம்பவுண்டு. அது பேர் என்ன? ஆர்த்தோநைட்ரோஃபினால் அப்புறம் பாராநைட்ரோஃபினால். மெட்டா நைட்ரோஃபினாலா சார்? எஸ், மெட்டா நைட்ரோஃபினால். There you go. இதோட மெக்கானிசம் பார்ப்போம். இப்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு ரியாக்ஷனுக்காக மெக்கானிசம் தெரிஞ்சுக்க, மற்றதெல்லாம் அதே தான், சேம் தான், அப்படியே டிட்டோ. ஸோ மெக்கானிசம் ஆஃப் நைட்ரேஷன் which is nothing but electrophilic substitution. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன சொன்னேன் ஸ்ரேயா? generation of electrophile சொன்னமா? Electrophile. Yeah, so step 1. Yes, sir. Yes, sir. இங்கே என்ன இருக்குது? H2SO4 இருக்குது. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? H2SO4 எப்படி போடலாம்? HOSO2OH அப்படின்னும் போடலாம். ஓகே, இது ஏன் போடுறேன்னா அந்த சல்ஃபோனேஷன் காமிக்கிறதுக்காக நான் போடுறது. யூஸ்வலாக சல்ஃபேட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடுக்கு லீவ் ஸ்ட்ரக்சர் யாராவது போட தெரியுமா? ஞாபகம் இருக்கா? எனிவன்? ஸ்ரேயா சொல்லிட்டே வா. சென்ட்ரா சல்ஃபர், அப்புறம் ரெண்டு பக்கமும் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து OH, சார் இங்கேயும் OH, அப்புறம் ஓகே மேலே கீழே அப்புறம் டபுள் பாண்ட் O, டபுள் பாண்ட் O. இப்போ எலக்ட்ரான் பேர் வைப்போமா? சொல்லு. இந்த இடத்துல எத்தனை பேர்? இந்த டபுள் பாண்ட் ஓக்கு எத்தனை பேர்? 4. 4. ஆக்சிஜனுக்கு எவ்வளோ?
ஆக்சிஜனுக்கு வந்து 6 சார் இந்த இடத்துல. ஸோ சிங்கிள் அப்போனாக்கா பாண்ட் போடுற இடத்துல. 2 4 அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே 2 ஆமா 6 ப்ளஸ் 2 8 கரெக்ட் ஆகிடும். அடுத்தது இங்கே 6 சார். இங்கேயும் 2 4 4 4. இங்கே 4 சார் 4. 2 4. ஸோ 2 pairs ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சார் கீழே வரல சார், கீழே ஆக்சிஜன். அதே தான், சேம் தான் கீழேயும். ஓகே. ஸோ லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகிடும். ஓகேவா? நவ் இப்போ ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, எப்போதுமே இந்த ஆக்சிஜன் வந்து இட் ஹாஸ் காட் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இல்லையா? ஸோ அப்போ என்னாகும், இந்த ஏதாவது ஒரு ஹைட்ரஜன் எய்தர் திஸ் ஆர் திஸ், ஸோ இதை பிடிச்சி இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த எலக்ட்ரானை பிடிச்சிடும், அது இப்படி இழுக்கும். அப்படி இழுக்கிறப்ப என்னாகும், இந்த ஹைட்ரஜன் கேன் லூஸ் இல்லையா? இட் கேன் பி லாஸ்ட் ஆர் இட் கேன் பி ரிமூவ்டு ஆஸ் H+. இப்போ புரியுதா? நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ புக்கிலெல்லாம் இது இருக்காது. ஆஸ் H+. உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு புக்கு இது மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயிலோட மெக்கானிசம் வேணும்னா ரெஃபரன்ஸ் புக்கு வந்து மோரிசன் அண்ட் பாய்ட், அருமையான புக்கு, அதில் அருமையாக கொடுத்துருப்பான். ஸோ ஆஸ் H+. அடுத்தது இந்த பாண்டு இங்கே வந்துடுச்சா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அது 3 pairs ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்துட்டு மைனஸ்னு வரும். அப்போது அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், HSO4 மைனஸ் பைசல்ஃபேட் ஆனியான் வருது. ஓகேவா? ஸோ நான் இது ஸ்டெப்பு போடுறதுக்கு முன்னாடி இது உனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக போடுறேன். ஸோ ரஃப் ஒர்க்காக போட்டுக்காது. ஓகே. இது என்னாகும், H, அதுக்கப்புறம் O, இங்கே O, தென் சல்ஃபர் டபுள் பாண்ட் O வித் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். இங்கே என்ன வரும், டபுள் பாண்ட் O வித் 2 pairs ஆஃப் எலக்ட்ரான். இங்கே என்ன இருக்கும், சிங்கிள் பாண்ட் O 2 4 6, அதனால எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு மைனஸ். புரியுதா? ஏன் 2 4 6 7 எலக்ட்ரான் வந்துச்சுல்ல, அப்போ ஒரு எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் இங்கே. இப்போ புரிஞ்சுதா? ப்ளஸ் H+. ஓகே. ஸோ அப்போது வாட் டு யூ கால் திஸ் அயான்? இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், HSO4 மைனஸ்ன்னு சொல்கிறோம். புரியுதா? ஸோ வாட் டு யூ கால் தட் ஒன்? எனிஒன்? பைசல்ஃபேட். பைசல்ஃபேட். நோட் பண்ணிக்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் பைசல்ஃபேட் ஆனியான். ஸோ அதனால தான் சோடியம், இப்போ சோடியம் பைசல்ஃபேட்னா என்ன, NaHSO4. காட் இட்? பொட்டாசியம் பைசல்ஃபேட்னா என்ன, KHSO4. அவ்வளோதான். சரியா? அடுத்தது இந்த ஹெச்சும் அதே மாதிரி ரிமூவ் ஆகலாம் இல்லையா? அப்போ ரிமூவ் ஆகிறப்ப என்ன ஆகிடுது, SO4 2 மைனஸ்னு ஆகிடும். ஏற்கனவே இங்கே ஒரு மைனஸ், இதே மாதிரி ரியாக்ஷன் இங்கேயும் வரும். அப்போ SO4 2 மைனஸ்னு வரும். புரிஞ்சுட்டியா? ஓகேவா? ஸோ அது SO4 2 மைனஸ்ன்றப்போ சல்ஃபேட் ஆனியான்னு பேர். ஸோ அதனால தான் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடுக்கு என்ன, தட் இஸ் டைபேசிக் ஆசிட்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோ. ஒய் இட்ஸ் கால்ட் டைபேசிக் ஆசிட்? பிகாஸ் இட் ஹேஸ் காட் 2 ரிமூவபிள் H+, that is protons. அப்போது அது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக 2 moles ஆஃப் NaOHோட ரியாக்ட் ஆக முடியுன்றதுனால பேசிசிட்டி இஸ் 2. அப்போ டைபேசிக் ஆசிட். இது புரிஞ்சுதா? ரைட். நவ் இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்டை தான் நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போது HON நைட்ரிக் ஆசிடோட ட்ரீட் பண்ணுறேன். ஸோ நைட்ரிக் ஆசிட் எப்படி போடுறது, இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இதெல்லாம் போட்டுறேன், அப்புறம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் H2SO4. இப்போது டாப்பில் வந்து அதனுடைய இதை எழுதுகிறேன், நைட்ரிக் ஆசிட் HNO3. இது எப்படி போடணும், HO பாண்ட் N, அதுக்கப்புறம் பாண்ட் O, இங்கே டபுள் பாண்ட் O. ஸோ இந்த இடத்துட்ட என்ன ஆகுனாக்கா, தட் இஸ் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அப்படின்னு
காம்பன்சேட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஆக்சிஜன் டாட்ஸ் போடு. இது OH வந்தாச்சு. லூயிஸ் டாட் போடுமா? H. ஸ்ரேயா சொல்லு. ஸ்ரேயா ஸ்ரீநிதி. இங்கே எத்தனை வரும்? சார் 4 சார். ஸோ 2 + 2 நோட் பண்ணிட்டேவா? இங்கே எத்தனை வரும்? அதே 4. 4. ஸோ 2 + 2 4 + 2 6. இங்கே 2 + 2 + 2 ஸோ 6. இந்த இடத்துல நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் 2 4 6. அப்போ ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறதுனால அது மைனஸ். இப்போ புரிஞ்சுதா? ஓகே. அடுத்தது இங்கேருந்து நைட்ரஜன் அதுக்கு எத்தனை வருது கவனிங்க. 1 2 3 4. புரியுதா? அப்போ 2 3 4 பென்டா வேலன்சிலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகிருக்குன்றதுனால ப்ளஸ். இப்போ புரியுதா? ஸோ அப்போ அதனால் அங்கே ப்ளஸ். ஓகேவா? நைட்ரஜனுக்கு 2 பாசிபிள் வேலன்ஸ் இருக்குது, 3 and 5. ஸோ இது 3 இல்லை 5 இல்லாமல் 4ல் இருக்கிறதுனால அப்போ 5லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ்ட், தட் இஸ் 4. அப்போ ப்ளஸ் அப்படின்னு வருது. இப்போ புரிஞ்சுதா? ஓகே. ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறோம்? நைட்ரஸ் ஆசிட் அப்படின்றோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த நைட்ரஸ் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் அதை எப்படி சொல்லலாம்? HONO2 அப்படின்னு சிம்பிளாக எழுதலாம். அதே மாதிரி இங்கே எப்படி எழுதலாம்? HOSO2OH. ஓகே. ஓரா? ஓகே சார். 1 minute சார். Over? Over sir. ஓகே. நவ் இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுவோம். அதுதான் என்னது? ஸ்டெப் 1, தட் இஸ் ஜெனரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபைல். இப்போ இதுவரையில் நான் ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த மெக்கானிசம், அதனுடைய பேசிக்ஸ் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நவ் லெட் அஸ் கோ டு த. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? இந்த எலக்ட்ரான் டாட் ஸ்ட்ரக்சரையும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரையும் போட போகிறேன். நீ புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ புரியுதா? ஓகே. ஸோ லெட் மீ ரீப்ரொடியூஸ் திஸ். அதை வரைஞ்சி வச்சுக்கோ. ஸ்ட்ரக்சர் போடுறதுக்கு சோம்பேறித்தனமே படக்கூடாது. ஓகேவா? ஓகே. கவனி. ஸோ ஸ்டெப் 1 இப்போ போடுறோம் நம்ம. ஸ்டெப் 1. ஸோ ஸ்டெப் 1 சொல்லு. சல்ஃபரிக் ஆசிட் சொல்லு பார்ப்போம். ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லு. HO மென்டாஸ் என்ன பண்ணுறீங்க? எஸ். அப்புறம் ரெண்டு பக்கமும் டபுள் பாண்ட். மேலே டபுள் பாண்ட் ஓ. ஓகே. அடுத்தது ப்ளஸ் இங்கே H. அப்புறம் நைட்ரிக் ஆசிட் போடணும்ல. O N டபுள் பாண்ட் O சிங்கிள் பாண்ட் O மைனஸ் சார். இங்கே டபுள் பாண்ட் சாரி ப்ளஸ் சார். ப்ளஸ். ஓகேவா? அடுத்தது எல்லாம் போட்டோம். ஸோ இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் பேர் போட்டுருமா? 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 டன். ஓகே. இப்போது எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபரை நான் ப்ளூ கலரில் காமிக்கிறேன். நல்லா கவனிச்சிக்கோ. இப்போ என்ன ஒன்றா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், தட் இஸ் எப்போதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அதாவது we are always surrounded by some stimuli அப்படின்னு பேர். ஸ்டிமுலைன்றது ஸ்டிமுலஸோட ப்ளூரல் ஃபார்ம். ஸ்டிமுலை. ஸ்டிமுலஸ்னால் என்ன? சம் இன்டியூசிங் எலிமெண்ட்டு. அது இன்டியூசிங் எலிமெண்ட்டு பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், இரிட்டேட்டிங்காகவும் இருக்கலாம், இல்லையா? ஸோ எக்ஸைட்டடாகவும் இருக்கலாம். இல்லாட்டினா சில பேரை பார்த்தாலே சில பேருக்கு பிடிக்கவே மாட்டேங்குது, பிடிக்காது. சில மூஞ்சை பார்த்தாலே சில பேருக்கு பிடிக்காது. சம்டைம்ஸ் என்னென்னாக்கா தட் இஸ் ரொம்ப சாதாரணமாக இருப்பாங்க, எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். அது ஏன்லாம் கேட்கக்கூடாது.
அப்போது நாட் ஓன்லி தட், இப்போ நம்ம ஒரு கேமராவில் முன்னாடி பிகினிங்கில் எனக்கும் அப்படி தான் இருந்ததுன்னு வச்சுக்க, எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு கேமரா முன்னாடி நின்று நீ பேசுனா அஷ்டகோணலாம் வழிஞ்சிட்டு இருப்போம், ஏதாவது சீரியஸாக பேசிகிட்டு இருப்போம், சீரியஸாகவே இருப்போம் முகத்தை வச்சுட்டு, ஒரு இதாகவே இருக்காது அது. ஆனால் அது போக போக பழகிடும். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துட்ட நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்னொரு நம்மளை பார்க்குறாங்கன்ற ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததுன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறோம். இப்போ புரியுதா? நம்மளை யாராவது பார்க்குறாங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறோம், நம்மள அறியாமல் பிஹேவ் பண்ணுறோம். வி கெட் எக்ஸைட்டட். அதே மாதிரி தான் இந்த எலக்ட்ரான்ஸும் சரி, எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த மாலிகுல் ஆர் ஆட்டம். அது என்ன பண்ணும், பை த அப்ரோச் ஆஃப் திஸ் நைட்ரிக் ஆசிட், அது வரையிலும் ஒழுங்காக இருந்தது, திடீர்னு ஒரு சின்ன சலசலப்பு. ஸோ அங்கே ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையில ஓகே இவனை கழட்டி விட்டுட்டு வேறு ஏதாவது புதுசாக நம்ம லாக் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கும். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப பிகாஸ் ஆஃப் த அப்ரோச் ஆஃப் திஸ் என்னது நைட்ரிக் ஆசிட், இங்கே என்னாகும், ஒரு டெம்டேஷன் இதுக்கு வந்துடுது. ஸோ அப்போது இங்கே ஃபஸ்ட்டு கேசுவாலிட்டி எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. இந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டினால் இந்த ஹெச் ப்ளஸை துரத்திட்டு எலக்ட்ரான் ரிச்சாக காமிக்கும் அது. இப்போ புரியுதா? இது அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்தது இங்கே வருவோம். இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த OH இருக்குல்ல, புரியுதா? ஸோ இந்த ரெண்டு சேர்ந்து வாட்டர் ரிமூவ் ஆக முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரையல் எடுக்கும், புரியுதா? ஸோ அதனால் இட் வில் கோ ஹியர். ஏன்னா ஒன்றோட ஒன்று இந்த உலகத்தில் காம்பன்சேட் பண்ணணும். லாஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு பக்கம் கெயின் வரணும்ல நமக்கு. ஸோ அப்போது நமக்கு ரிசல்ட்டிங் மாலிக்யூல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கவனிங்க, இந்த OH மைனஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டு போய்டும், நல்லா புரிஞ்சுக்கும். ஸோ OH அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடுது இங்கே, ஓகேவா? ஸோ OH அதாவது இந்த ஹெச் வரதுனால, OH போல் ஹெச் வரதுனால என்ன ஆகிடுது, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். அது என்னன்றதை பார்ப்போம். கவனி, கேர்ஃபுல்லாக கவனி. இப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, இது ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன், அதாவது பைசல்ஃபேட், இது டெண்டன்சி இது. ஸோ நான் இங்கே ரிமூவ் பண்ணி காமிச்சிட்றேன். இல்லாட்டா சிம்பிளாக இப்படி போட்டால் HSO4 மைனஸ் எப்படி வரும்ன்றதை நான் ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்கேன், புரியுதா? இந்த H ப்ளஸ் எங்கே போகும், இங்கே போகும் இல்லையா? ஸோ ப்ளஸ், இப்போ நான் அதை மட்டும்தான் காமிக்கிறேன். ஸோ H ப்ளஸ் ஓட்ட போயாச்சு. ஏன்னா ஓவில் என்ன இருக்குது, நல்லா கவனிச்சிக்கோ, இந்த ஓவில் வந்து இந்த எலக்ட்ரானை காம்பன்சேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுனாக்கா, நல்லா கவனிங்க, இப்போது ஓ இங்கே ஹெச் ஏற்கனவே இருந்தது, இந்த H ப்ளஸ் வந்து இங்கே ஜாயின் ஆகிடும். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு, இங்கே புரோட்டனேட் ஆகிடுச்சு, ஓகேவா? சார் H2O சொல்லலாமா சார்? அப்போ இன்னும் வரல, நான் இன்னும் முடிக்கல, புரியுதா? புரோட்டனேட் ஆகிடும். ஸோ புரோட்டனேட் ஆகிட்டு என்ன ஆகிடுது, இங்கே N, நல்லா கவனிச்சுக்கோ, N அப்படி வருது. இங்கே ஏற்கனவே வந்து ப்ளஸ் இருக்குது, இதில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, ப்ளஸ். இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் இட் ஹாஸ் கிவன் இட்ஸ் எலக்ட்ரான் டு ஹைட்ரஜன் டு மேக் அ பாண்ட். இப்போ புரியுதா? அப்போது இந்த நைட்ரஜன் வந்து டபுள் பாண்ட் O, இது ஆஸ் யூஸ்வலாக O, இங்கே ஆஸ் யூஸ்வலாக ப்ளஸ் அண்டு மைனஸ், இதில் ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லை, இது பாட்டுக்கு இருக்கும், ஓகேவா? இப்போ என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா, இட் ஹஸ் கோட் சர்ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் தானே, அதனால் இதை கழட்டி விட்டுடலான்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணிவிடும். ஸோ என்ன ஆகிடும், இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே வந்துடும், நல்ல கவனி. இப்போ ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே வரதுனால அப்போ இந்த மைனஸ் சார்ஜ் நல்லிஃபை ஆகிடும். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடுது, இந்த பாண்டு இந்த O ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால இது அப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிடும், வந்துருச்சுன்னா அப்போ இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ அப்போ வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ இப்படி தான் வாட்டர் ரிமூவ் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வரப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அங்கேருந்து, அதாவது இந்த இடத்துக்கிட்டேருந்து, புரியுதா? நான் சொல்கிறது இங்கேருந்து வர பாண்ட் வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ். அதுக்கு அடுத்தது நல்ல கவனி, இப்போ ரிமூவ் ஆகிடுச்சுனால இது என்ன ஆகிடுது, நைட்ரஜன் டபுள் பாண்ட் O, இங்கேயும் டபுள் பாண்ட் O அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகிடும், புரியுதா? இந்த மாதிரி டபுள் பாண்ட் O ஃபார்ம் ஆனப்போ சென்டராக இதில் ஒன்றும் இதோட சார்ஜ் போயாச்சு, பட் ப்ளஸ்ஸு மட்டும் இருக்கும். ஸோ ப்ளஸ்ஸு மட்டும் இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் கால் நைட்ரோனியம் அயான். இப்போ புரியுதா? இது பேர் என்ன, நைட்ரோனியம் அயான்.
இது வந்து இஸ் a பவர்ஃபுல் electrophile electron attracting group. ஸோ நைட்ரோனியம் அயான் நோட் பண்ணிக்க. ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல நமக்கு எலக்ட்ரோஃபைல். இப்போ புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் electrophile, nitronium ion. Why nitronium? நைட்ரோனா NO2, IUMனாக்கா ப்ளஸ் அயான் அதில் இருக்குது. ஸோ இதை சிம்பிளாக எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? NO2 ப்ளஸ். இப்போ புரியுதா? இது பேர் என்ன? நைட்ரோனியம் அயான். டேக் டவுன். சார் அந்த ப்ளஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போடலாமா இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போடலாமா சார்? எங்கே அடுத்த ஸ்டெப்பில் போடு. இல்லை சார், பிராக்கெட்டில் NO2 போட்டிருக்கீங்க, அந்த ஓட்டுக்கு மேலே ப்ளஸ் வரணுமா இல்லை எண்ணுக்கு மேலே ப்ளஸ்? நைட்ரஜனில் N ப்ளஸ் வரணும். ஓகே சார். சார் அப்போ அந்த HSO4 மைனஸ் அப்படியே இருக்குமா சார்? ஆமாம், அந்த HSO4 கடைசியில் வந்து அந்த லாஸ் ஆஃப் புரோட்டான் காமிக்கிறோம்ல, அது வந்து அதில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். அது அதில் லாஸ்ட்டாக என்ன போட்டிருக்கேன்? ரிமூவல் ஆஃப் புரோட்டான் போட்டிருக்கோமா? போட்டிருக்கோமாம்மா? மெக்கானிசத்தில் பாரு, 3 ஸ்டெப் என்னென்ன? ஸ்டெப் 1 என்ன? ஜெனரேஷன் ஆஃப் அந்த ரிமூவல் ஆஃப் புரோட்டான் வந்து எதனால் வருது? இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் HSO4 மைனஸ். கெமிஸ்ட்ரியில் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட்லி பேலன்ஸ்டாக இருக்கும், விடவே விடாது. திருப்பி வந்து நம்ம இதில் சொல்லுவோம்ல, எவ்ரி ரியாக்ஷன் ஹேஸ் காட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் மாதிரி பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், பேலன்ஸ் ஆகும் அது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போடுப்பா. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு புரிஞ்சுதா? இப்போ எப்படி ஜெனரேட் ஆகுதுன்னு புரியுதா? சார் இவ்வளோ மெக்கானிசமும் இவ்வளோ டாட் ஃபார்ம்லலாம் போட்டு எனக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்னா சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம்? H2SO4 அதை வேணால் சொல்லித்தரேன் நான். அங்கே எழுதிட்டேன். ஓகே சார். அடுத்த இதில் எழுதுவோம். சப்போஸ் இந்த மெக்கானிசம் உங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இப்படி போட்டு சிம்பிளாக போட்டுக்கோ. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே நான் மறுபடியும் போடுறேன், கவனி. ஸ்டெப் 1 HOSO2 OH ப்ளஸ் HONO2 அப்படின்னு எழுதிக்கோ. இதில் H2O வாட்டர் ஃபார்மேஷன் வந்துடுதா? அடுத்தது HSO4 மைனஸ் பைசல்ஃபேட் வந்தாச்சா? மிச்சம் உள்ளது என்ன? NO2 ப்ளஸ் நைட்ரோனியம் அயான். அவ்வளோதான், சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? சார் இப்போ லாஸ்ட்டாக அந்த ரியாக்ஷன் தானே சார் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எழுதணும், இல்லை அந்த டாட் ஸ்ட்ரக்சரில் எழுதணுமா சார்? இது வேணால் எழுதலாம். அதாவது கொஷின் எப்படி கேட்குறாங்கன்றதை பொறுத்தது. இதையே ரொம்ப இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் கேட்டாங்கன்னா இது மாதிரி எழுது. நைட்ரேஷன் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக. உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெக்கானிசமே கொடுக்கல, அவன் பாட்டு அடி சொல்லிட்டு போயிட்டான். பட் ஆனால் ரீசனிங் கொஷின்ஸில் இது மாட்டிக்கும். ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணுறேன். புக்கில் பாரு. ஓகே சார். வெறுமனே NO2 ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஆர்த்தோ பேரா அதை எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறது அது மட்டும்தான் காமிச்சிருக்கான் புக்கில். பட் இது கொஞ்சம் எக்ஸாஸ்டிவ். சார் என்னம்மா? இல்லை சார், இந்த ஸ்லைட்ல எங்க சார்? எது வேணும்? இந்த ஸ்லைட் தான் சார். இல்லை சார், அந்த HSO4 மைனஸ் அது. ஓகேவா? ஓகே சார். ரைட். ஸோ அப்போது இந்த இடத்துட்ட நமக்கு நைட்ரோனியம் அயான் இருக்குது, புரியுதா? இந்த நைட்ரோனியம் அயான் இந்த இடத்துட்ட இருக்குது. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? நைட்ரோனியம் அயான். இந்த நைட்ரோனியம் அயான் என்னென்னா அதுதான் எலக்ட்ரோஃபைல் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே, இல்லையா? நவ் செகண்ட் ஸ்டெப் போகலாமா? Okay. Right. Second step. Now let us consider benzene, phenol போட்டுக்கோ.
இல்லைனா இப்படி போடு, கொஞ்சம் அது சௌகரியமாக இருக்கும். இப்படி மாற்றி போடு, ஏன்னா அந்த ப்ளஸ் அயன் க்ரியேட் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ இங்கே போட்டிங்கன்னா சௌகரியமாக இருக்கும். ஓகே, இப்போது இந்த இடத்துல இட் அண்டர்கோஸ் அ ரெசனன்ஸ். அப்போது ஃபஸ்ட்டு அந்த கார்போனியம் அயான், கார்பானியான் டெவலப் ஆகணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்போதுமே ப்ளூவில் போடுறேன், இப்படி போகும், இந்த எட்ஜுக்கு போகும். அப்போ என்ன ஆகுது, இங்கே இது ப்ளஸ், ஏன்னா பிகாஸ் இட் ஹஸ் லாஸ்ட். ஸோ இந்த கார்பன் வந்து ப்ளஸ்ன்னு மாறிடும். ஓகேவா? அடுத்தது நான் என்ன சொல்ல, எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் இல்லையா? ஓகே, சாரி, ஒன்று பண்ண இது ஆர்த்தோவில் அட்டாக் பண்ணணும், அது மாதிரி வைக்கணும். ஒரு நிமிஷம் இரு. ஏன்னா எலக்ட்ரோஃபைல்னால் எலக்ட்ரான் ரிச் சென்டருக்கு வரணும் இல்லை, ஸோ ஆர்த்தோ பொசிஷனில் இப்படி வரணும். ஓகே, வந்துச்சுன்னாக்கா இப்போ OH இந்த இடத்துக்கிட்ட ப்ளஸ் வந்துடும். எதனால்? இந்த எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதனால். ஆல் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபரை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலரில் காமி, ஸோ தட் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் உனக்கு. ஸோ டபுள் பாண்ட்லேருந்து பை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த டெர்மினல், இது C1 C2க்கு போயாச்சு. ஸோ அப்போ C2க்கு போயிட்டு அப்படிங்கிறதுனால இங்கே மைனஸ் கார்பானியான் வந்தாச்சு. இங்கே என்ன இருக்கும், இங்கே ப்ளஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகேவா? அடுத்த ஸ்டெப்பு, இங்கே தான் என்ன பண்ண போகுது, இந்த நைட்ரோனியம் அயான் அட்டாக் பண்ண போகுது. சரியா? ஸோ அப்போது லெட் அஸ் ஹேவ் த நைட்ரோனியம் அயான். ஓகே, இங்கே OH இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது, நல்ல ஞாபகம் இருக்கட்டும். இந்த இடத்துட்ட ப்ளஸ் அயான் இருக்குது. நவ் இங்கே இந்த பாண்டு ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் இல்லையா, அதை மறுபடியும் போடுறேன் நான். ஸோ போட்டு நெகட்டிவ் இங்கே இருக்குன்ற மாதிரி காமிச்சிருக்கேன். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த NO2 ப்ளஸ் தானே, அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே அட்டாக் பண்ண போகுது. ஏன்? அதை தான் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் சொன்னேன். ஸோ எலக்ட்ரோஃபிலிக் அட்டாக் ஆகிறப்போ we are able to get, சரியா? அடுத்தது இங்கே OH. ஸோ இந்த இடத்துட்ட ஏற்கனவே ப்ளஸ் இருக்கிறதா காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த இடத்துட்ட என்ன ஆச்சு, ஒரு நியூவாக வந்து நைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன், அதான் NO2. இங்கே ஏற்கனவே இருக்குது ஹைட்ரஜன், அது இன்னும் மூவ் ஆகலை, அது அப்படியே இருக்குது. ஓகேவா? ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் CH இருக்கும்ல, அது இன்னும் மூவ் ஆகலை, அப்படியே இருக்குது. ஸோ நைட்ரஜன் அப்படின்னு வந்தாச்சு. நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ அப்போ அட்டாக் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபைல் தான், நான் சப்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லலை, அட்டாக் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? ஸோ ஃபார் யுவர் கன்வீனியன்ஸ் நான் இந்த ரியாக்ஷனை அப்படியே நெக்ஸ்ட் பேஜில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஸோ தட் கண்டினியூட்டி பெட்டராக இருக்கும். ஓகேவா? இப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆக போகுதுன்னாக்கா, நான் என்ன சொன்னேன், அட்டாக் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபைல் ஃபாலோட் பை டீலோக்கலைசேஷன் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான் சொல்லியிருக்கேன். அப்போ டீலோக்கலைசேஷன் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்னாக்கா, ஸோ எலக்ட்ரான் எப்படி எல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா? ரைட். எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபரை பார்ப்போம். இப்போ என்னாவது, இது வந்து இந்த ப்ளஸ்ஸை நல்லிஃபை பண்ணுறதுக்காக இங்கேருந்து இப்படி போகும். இதை நான் வெளிப்பக்கமாக கொண்டு போகிறேன். ஸோ தட் வில் பி கன்வீனியன்ட் டு யூ. ஸோ எ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே போயிடும். அப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் ஆகிடுமா?
okay, so that undergoes resonance stabilization. Resonance என்றது இது மாதிரி டபுள் ஹெட்டட் ஏரோவில் காமிக்கணும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், இந்த பக்கம் வந்தாச்சு. அப்போ இது ப்ளஸ் ஆகிடுமா, ரைட், இது ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு, ப்ளஸ் மூவ் ஆகிடுச்சு இந்த பக்கம். அண்டு இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு, டபுள் பாண்ட் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா இந்த பாண்ட் தான் அங்கே போயிருக்கு, அப்போ டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. அங்கே ப்ளஸ் நல்லிஃபை ஆகிடுச்சு, அந்த ப்ளஸ் இங்கே மூவ் ஆகிடுச்சு. இங்கே டபுள் பாண்ட் ஏற்கனவே இருக்குது. இதை இப்போ நார்மலாக காமிச்சிட்றேன், NO2H. இப்போது இந்த ப்ளஸ்ஸை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன ஆகுது, இந்த டபுள் பாண்டு இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர், டீலோக்கலைசேஷன் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்றது அதுதான். ஸோ டீலோக்கலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன, லோக்கலைஸ்னால் ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது, டீலோக்கலைசேஷன்னாக்கா மூவ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அப்போ டீலோக்கலைசேஷன். கவனமாக பொறுமையாக தான் போடணும். ஸோ இங்கே ஏற்கனவே ஒரு பாண்டு, இங்கே OH போட மறந்து சார் OH போடல சார். அடுத்தது இங்கே OH போடணும். இந்த இடத்துல அப்படியே ரீசெக் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் நம்ம. ஸோ இந்த பாண்டு இங்கே வந்தாச்சு. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, அப்போ ப்ளஸ் இங்கே வந்துடுமா, ஸோ ப்ளஸ் இங்கே வந்தாச்சு. அடுத்தது இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது, NO2H. பெலிமி இங்கேயும் H இருக்குது, இங்கேயும் H இருக்குது, இங்கேயும் H இருக்குது, இங்கேயும் H இருக்குது. இங்கே இருக்கா ஸ்ரீநிதி, ஸ்ரேயா, கோகுல்? சார் இல்லை சார். இல்லை, ஏன்னா C6H5OH தானே, ஒரு ஹெச்சுக்கு பதிலாக தான் OH ஜாயின் ஆகிருக்கு. ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது, சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆகலை, அடிஷன் தான் ஆகிருக்கு, இதில் அட்டாக் தான் ஆகிருக்கு. அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறோங்கிறத காமிக்கிறோம். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அடுத்தது மறுபடியும் ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன். இப்போ என்ன ஆகலாம், இந்த பாண்ட் வந்து இங்கே வந்துருச்சு, இந்த H+ ரிமூவ் ஆகலாம்ல. இப்போ புரியுதா? அதுதான் அந்த ரிமூவல் ஸ்டேஜாக நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், எல்லா ப்ளஸ்ஸும் வந்து இந்த பக்கம் ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், இதை ஒரு ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட்டாக போட்டு காமிக்கலாம். அதுதான் அப்படி இந்த இடத்துல ஒரு கேப்பை விட்டுருவாங்க, விட்டுட்டு இங்கே ப்ளஸ் சென்டராக போடலாம். அதான் இந்த பக்கம் ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த க்ளவுட் மாதிரி தானே, எலக்ட்ரான் க்ளவுட் தானே. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, ஏற்கனவே OH, இங்கே என்ன ஆகுது NO2 இருக்குது. எல்லாம் டார்கெட் பண்ணி இந்த H வெளியில் போனால் போதுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்போ எல்லாம் அதை தான் டார்கெட் பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் ரிமூவல் ஆஃப் ப்ரோட்டான், அதுக்கான சப்போர்ட்டிங் ஸ்டேட்டஸ் வேணும்ல. அங்கே தான் என்ன பண்ணுது, அந்த HSO4- வந்ததில்ல நமக்கு, இங்கே இருக்குல்ல, இவர் வந்து அங்கே ரெடி ஆகிடுவார். HSO4-, இது வந்து அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ புரியுதா? ஸோ அப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப்புங்கிறது என்ன, அடுத்த ஸ்டெப்பில் போட்டால், இது காப்பி பண்ணிட்டீங்களா, காப்பி பண்ணிவிடுங்க. ஓவரா? One minute sir. ஓகே சார். இது என்ன பண்ணணும், நான் நடத்துனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்து போட்டுட்டு பார்க்காம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஆரோ மார்க்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில். Okay? Okay sir. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். இப்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நான் மறுபடியும் போடுறேன்.
ஏன்னா அங்கேருந்து தான் அந்த ரிமூவல் காமிக்க போகிறோம். ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன? ரிமூவல் ஆஃப் புரோட்டான். ஓகே, தேர்ட் ஸ்டேஜ் ரிமூவல் ஆஃப் புரோட்டான். ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் புரோட்டான் வரப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த மாலிகுல் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். what do you call this? resonating hybrid இருக்குது. இப்போது இங்கே இருந்துட்டு ஹெச் ப்ளஸ் ரிமூவ் ஆகணும். அதுக்கு சப்போர்ட்டிங்கான கேட்டலிஸ்ட் ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம். அங்கேருந்து வந்தது தான் என்னது? HSO4 மைனஸ். இப்போ புரியுதா? அப்போ அந்த டெண்டன்சியை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம்னா, நல்ல கவனி, இந்த ஹெச் ப்ளஸ் ஆஸ் ஹெச் வந்து ஆஸ் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக போயிடும். ஓகேவா? அப்போ இந்த பாண்டு வந்து காம்பன்சேட் ஆகிடும், உள்ளே வந்துடும். அது புரியுதா? ஸோ தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட் ஒன்ஸ் அகைன். ஓகேவா? டன். புரிஞ்சுதா? வெளியில் வருது, இங்கே சல்ஃபூரிக் ஆசிட் வந்துடும், H2SO4. இப்போ நம்ம போட்ட சல்ஃபூரிக் ஆசிட் வெளியில் வந்துடுச்சா? அப்போ சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் கேட்டலிஸ்ட். ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டோட ரோல் என்ன? ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு அதில் இன்வால்வ் ஆகாமல் மறுபடியும் ரெட்ரீவ் ஆகிடணும். வந்தாச்சா? அண்ட் தட்ஸ் வை இட்ஸ் அ வெரி குட் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ வாட் யூ கால் திஸ்? நைட்ரோஃபினால். சரியா? ஸோ அப்போது இந்த இடத்துட்ட எப்படி போடுறோம்? நம்ம டைல்யூட் நைட்ரிக் ஆசிட் எடுத்துகிட்டு கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபூரிக் ஆசிடோட கேட்டலிஸ்டாக ட்ரீட் பண்ணி நைட்ரோனியம் வர வச்சு, அதுக்கப்புறம் அட்டாக் ஆஃப் நைட்ரோனியம், அதுக்கப்புறம் என்னது? ரிமூவல் ஆஃப் புரோட்டான். ஸோ தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் நைட்ரோஃபினால். ஸோ 3 ஸ்டெப்பை மறக்கக்கூடாது. சரியா? ஸோ இப்போ ஃப்ரம் திஸ் சம்மரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, தட் இஸ் ஃபீனால் அப்படிங்கிறதுல OH நைட்ரேஷன் பண்ணால் எதை வச்சு பண்ணுறோம்? HNO3 அண்ட் H2SO4 காம்பினேஷன். H2SO4 ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் கேட்டலிஸ்ட் பண்ணால் அதில் என்ன ஆகுது? 2 விதமான ப்ராடக்ட் வருது. ஒன்று வந்து என்ன? ஆர்த்தோ ஐசோமர், தட் இஸ் OH நைட்ரோஃபினால், ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினால். இன்னொன்று பாராநைட்ரோஃபினால். ஓகே, இது பாராநைட்ரோஃபினால், இது ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினால். இப்போ இந்த 2 இதில் ஹவு டு செப்பரேட் திஸ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நோட் பண்ணிக்கோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாமா? ஸ்ரீநிதி. ஓகே சார். ஓகே சார். இதில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் இருக்குது.
hydrogen bonding separation area, separation of ortho nitrophenol from para isomer. இது என்ன லாஜிக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, see ortho isomer இது வந்து volatile, para isomer பார்த்தோன்னா less volatile. ஏன்? because இது வந்து it involves intramolecular hydrogen bonding, whereas this one involves intermolecular hydrogen bonding. Okay, let me explain. அப்போது ஒன்று வந்து less volatile, இன்னொன்று volatile அப்படின்னா can be separated by steam distillation. Okay, can be separated by steam distillation. So ரெண்டு steam distillation பண்ணாக்கா இது low volatile இருக்கிறதுனால easily volatile, அது வந்து கொஞ்சம் low volatile இருக்கும், அதாவது ஹை பாயிலிங்காக இருக்கும். ஸோ ஹை பாயிலிங்னா இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால டைட்டாக அந்த மாலிகுலர் ஒன்றோட ஒன்று பிச்சுட்டு போகிறது இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். வேறஸ் அதில் அது ஈஸியாக போயிடும். அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். எழுதிக்கோ. Now let us draw the orthoisomer. அது எப்படி intramolecular hydrogen bonding வருதுன்னு பார்ப்போம். So let me draw again. Okay, so orthonitrophenol. So orthonitro இங்கே போட்டுக்க கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இங்கே ஆக்சிஜன், இதுதான் orthonitrophenol, NO2 குரூப். இங்கே OH இருக்குது, நல்ல கவனி. OH எப்படி போடணும்? OH. இந்த இடத்துல அந்த H பாண்டு வருது. இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? டாட்டட் லைனில் ப்ளூவில் போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ வித்தின் த மாலிகுல் இந்த மாதிரியான ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வருது. அதனால் அது பேர் என்ன? இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். இப்போ புரியுதா? தட் இஸ் கால்ட் இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். அதனால தான் அது வாலடைலாக இருக்குது. ஏன்னா மாலிகுலுக்கு இடையில் உள்ள இன்ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கம்மியாகிடும். இட் அஃபெக்ட்ஸ் த வான் டெர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ். அப்போது வீக்கன் ஆகிடுது இது. வெரஸ் இது ஆர்த்தோஐசோமர். இது பேராஐசோமர் பார்த்தோன்னா ஓகே. ஸோ இங்கே OH, இந்த இடத்துல N போயிட்டு டபுள் பவுண்ட் O, இங்கே O. இது பேராஐசோமர். இது என்ன பண்ணும்? பக்கத்தில் உள்ள OHஓட ரியாக்ட் ஆகும். ஸோ அங்கே H இருக்குல்ல, அந்த மாலிகுலில் உள்ள Hஓட இப்போ புரியுதா? ஸோ NO2 இது சாதாரணமாக இது மாதிரி கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும். இப்போ புரியுதா? அப்போது இந்த இடத்துட்ட எப்படி இருக்குது? ஒரு மாலிகுல் இன்னொரு மாலிகுலுக்கு இடையில. ஓகே, ஸோ இந்த டைப் என்னது? இன்டர்மாலிகுலர். இப்போ புரியுதா?
இப்போ இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கிறனால நார்மலாகவே மாலிகுலுக்கும் மாலிகுலர் இடையில் வான் டெர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது. அடிஷ்னலாக இது வேறு இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கிறப்போ அப்போ என்னாகும், ஹைலி வாலடைல், ஐ மீன் லெஸ் வாலடைலாக போய்டும். அதாவது ஹை பாயிலிங்காக இருக்கும். லெஸ் வாலடைல் இல்லைனா ஆப்போசிட்டாக பாயிலிங்கில் சொல்கிறது வந்து ஹை பாயிலிங். ஸோ லெஸ் வாலடைல். அந்த லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட் டேர்மில் சொல்கிறதா இருந்தால் இது லோ பாயிலிங், இது ஹை பாயிலிங். வாலட்டாலிட்டியில் சொல்கிறதா இருந்தால் இது வாலடைல், இது லெஸ் வாலடைல். இப்போ புரியுதா? ஸோ வாட் யூ கால் இட், para-isomer. ஸோ para-isomer exhibit intermolecular hydrogen bonding. ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த செப்பரேஷன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ். புரியுதா? எஸ் சார். எஸ் சார். ஓகே. அடுத்தது இன்னும் ஒரு 10 minutes எடுத்துக்கிறேன். சார் 1 minute சார். நோட் பண்ணிக்கிறேன். சார் 1 minute சார். என்னப்பா? 1 minute சார். We'll conclude the session at 10:30. ஓகே சார். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இப்போது தட் இஸ் ஆர்த்தோ, பேரா. அதே மாதிரி இன்னொரு சைடு இருந்தாக்கா அது ஆர்த்தோ. இப்போ நான் வேரியஸ் டைப்பில் போட்டு காமிக்கிறேன். ஆர்த்தோங்கிறது எது எதெல்லாம் ஆர்த்தோ, எது பேரா அப்படின்றது சொல்லி பார்ப்போம். Okay. What is this? Ortho sir. Ortho. Para. Para. Yeah, para sir. Meta. Ortho. Sorry, ortho. Ortho sir. Ortho sir. இப்போ நம்பரில் சொல்லணும். நம்பரில் சொல்லு. அதாவதுன்னா இது இப்போ 1 நியர்பை பொசிஷன் தான் சொல்லணும். அப்போ இங்கேருந்து நம்பர் இருக்கணும். தப்பு, இங்கேருந்து பண்ணணும். எப்போதும் கிளாக் வைஸ் எல்லாம் வராது. எது நியரஸ்ட்டோ அப்படி தான் போகணும். 2 orthophenol. அவ்வளோதான். ஸோ 2 நைட்ரோஃபினால். 2 nitrophenol. என்னது? 2 2 nitrophenol. மெயினான ஃபங்க்ஷன் குரூப்பை 1ன்னு வச்சுக்கணும். அப்போ 2 நைட்ரோஃபினால். இது 3 nitro. 1 2 3 4 நைட்ரோஃபினால். 4 nitro. ஸோ அப்போ இது வந்து 4 சார். 2 நைட்ரோ, இது 4 நைட்ரோ, இது 2 நைட்ரோ, இது 2 நைட்ரோ. ஸோ நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதா? எங்கே ஃபங்க்ஷன் குரூப்போ அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எது நியர்பையாக இருக்கோ அந்த டைரெக்ஷனில் தான் போகணும். இதுதான் லாஜிக். ஓகேவா? இப்போ நான் இன்னொரு காம்பவுண்ட் போடுறேன், கவனி. இப்போது இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு நைட்ரோ குரூப் வந்துடுச்சு, இங்கே ஒரு நைட்ரோ குரூப் வந்துடுச்சு. வாட் யூ கால் இட்? Sir, 2,4 dinitrophenol. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்துச்சுன்னா 2,4,6 trinitrophenol sir. 6.
1 2 3 4 5 6 2 4 6. 2 2 4 comma 4 2 comma comma 4 6 comma 6 trinitrophenol. trinitrophenol. Okay, so 2,4,6 trinitrophenol. That is also called picric acid. Note பண்ணுங்க. What, sir? Picric acid. Picric acid. Okay, sir. இது எப்போ வரும்? In excess, I mean in concentrated nitric acid. So concentrated nitric acidல nitration takes place. Nitration அதில் வந்து dilute பார்த்தோம். இதில் nitration with concentrated nitric acid போட்டால் along with the sulfuric acid போட்டால் you will get picric acid. இப்போ புரியுதா? Okay, sir. ஓகேவா? ஸோ இது நான் நைட்ரேஷன் வந்து எக்ஸாஸ்டிவாக பார்த்துருக்கேன் நான். ஓகேவா? அடுத்தது ஹாலஜனேஷன் பார்ப்போம். கப் பண்ணிட்டியா? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? 1 minute. சார் ஸ்க்ரீன் ரொம்ப பிளர்ராக இருக்கு சார். எல்லாருக்குமே வா. Okay, sir. அது நெட்வொர்க் ஃபெயிலியர் இருந்தால் அப்படி ஆகும். சார் அப்பப்போ போயிட்டு வருது சார், பிளர் ஆகிட்டே இருக்கு. அதான்டா நெட்வொர்க் இது இருந்ததுன்னா அது மாதிரி ஆகும். இதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதை அப்படியே வீடியோவை ரிலீஸ் பண்ணுறேன், அதில் பார்த்துக்கோ. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் போட்டுமா? ஓகே சார். Right. So halogenation. Halogenationல that is a bromination, chlorination இதெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி, that is you can let us consider bromination. இப்போ brominationல we have OH plus இதில் என்னன்னாக்கா bromine in presence of carbon disulfide. CS2 என்ன? carbon disulfide. அது 0 டிகிரி சென்டிகிரேட், அதாவது 273 கெல்வினில் ட்ரீட் பண்ணால் we will get. இதில் வந்து மைனர் ப்ராடக்ட் ஆர்த்தோஐசோமர். அப்போ ப்ரோமோ ஃபினால் அப்படின்னு வரும். ஆமா சார். இது ஆர்த்தோஐசோமர். சார் அப்போ பாரால வரும் சார். அடுத்தது பாரா. Okay, so this is para isomer. இது வந்து மைனராக இருக்கும், மைனர் ப்ராடக்ட் இது, பட் மெஜாரிட்டி இங்கே தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த ப்ரோமின்னா பிகர் ஆட்டம்ன்றதுனால ஆல்வேஸ் தே வில் பி அவே ஃப்ரம் த OH. சார் எதுக்கு சார் இந்த மைனர் மேஜர்னு போடுறாங்க? ஸ்மால் ஈல்டு வந்து கம்மியாக இருக்கும், ஆர்த்தோ ஐசோமர் ஈல்டு வந்து கம்மியாக இருக்கும், இதில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஹாலஜனேஷன்லாம் எதில் நடக்கும்னா இன் கேஸ் ஆஃப் பென்சின் அதில் வந்து லியூயிஸ் ஆசிட் போடுவாங்க, ஏன்னா போலரைசேஷன் இல்லைங்கிறதுனால. ஆனால் ஃபினாலில் வந்து அந்த பொலாரிட்டி இருக்குன்றதுனால இதுலேயே ஒர்க் அவுட் ஆகிடும். அதர்வைஸ் நம்ம இப்போ பென்சின் போடுறதா இருந்தான்னு வச்சுக்கேன், அப்போ பென்சினாக இருந்தாக்க இன் கேஸ் ஆஃப் பென்சின் நோட் பண்ணிக்கோ, ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக அது, ஏன்னா இது ஒரு கொஷினாக கூட கேட்கலாம். இன் கேஸ் ஆஃப் பென்சின் இல்லை ரீசனிங் தான் இதில் எப்போதுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இது
இதில் இன்கேஸ் ஆஃப் பென்சீன்னா இது லெஸ் போலார் இது, ஏன்னா OH பாண்டே இல்லைல்ல. ஸோ பென்சீன் அப்போது லெஸ் போலார். அந்த மாதிரி லெஸ் போலார் இருக்கிற டயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம், பொலாரிட்டியை ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி Br2 போட்டு கூட லூயிஸ் ஆசிட் அதாவது FeBr3 போடணும். ஃபெரிக் புரோமைட் போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல ஹாலஜனேஷன் வரும். அப்போது யூ வில் கெட் ப்ரோமோ பென்சீன். இது எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் தான். ஆனால் இந்த கேஸில் இது பொலாரிட்டி இருக்கிறதுனால இதிலே வந்துடும் இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லூயிஸ் ஆசிட். இதை தான் என்ன சொல்கிறோம், லூயிஸ் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சார் அது FeBr3 சார்? ஆமாம், FeBr3. நியூட்ரல் இப்போ குளோரின் வேணும்னா நியூட்ரல் ஃபெரிக் குளோரைட், இது நியூட்ரலாக இருக்கணும், நியூட்ரல் ஃபெரிக் குளோரைட். அதே மாதிரி குளோரின். புரோமின் வேணுன்னா நியூட்ரல் ஃபெரிக் புரோமைட், புரோமின். அவ்வளோதான். ஓகே. Yes, sir. அண்ட் இதுலேயும் எக்ஸசிவாக ப்ரோமினேஷன் வந்தால் யூ கேன் கெட் ட்ரைநைட்ரோ ப்ரோமோ ட்ரைப்ரோமோ ஃபினால் வந்துடும் எக்ஸஸ் ப்ரோமினேஷனில். ஸோ அதை ஸ்ட்ரக்சர் போடுவியா, எக்ஸஸ் ப்ரோமினேஷன் போடு. எப்படி போடலாம், 2,4,6 excuse me Sir, 2,4,6 tri bromophenol. ஸோ ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்தது தட் இஸ் அ குளோரோ ஹாலஜினே. இதே மாதிரி தான் ஹாலஜினேஷன், அதர் ஹாலஜினேஷன்லாம், குளோரினேஷன், அயோடினேஷன் எக்ஸெட்ரா. ஸோ tomorrow I will be discussing the remaining one, that is Kolb's reaction, Reimer-Tiemann reaction, a reaction of phenol with the zinc dust, oxidation. இப்போ நாளைக்கு ஸ்கூல் எத்தனை மணிக்கு உங்களுக்கு? 9 மணிக்கு தானே சார்? 8 மணிக்கே சார். 8 மணிக்கு நாளைக்கு டான் பாஸ்கோல நாளைக்கு வந்து டெஸ்ட் ஆரம்பிக்குது சார். சோ எனக்கு வந்து 9 to 11 ஸ்கூல் எத்தனை மணிக்கு முடியுது? 3:15 சார். எனக்கு 11 to 5 o'clock சார். 5 o'clock சார்.